The lighting seems to be not correct over here, so let's change. So hello guys, and welcome back to another vlog. Hope everyone is doing super great and super cool. Yeah, and from now onwards the vlogs are gonna be in more of a kind of a mixture of English and Telugu, because Telugu ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటే a kind of slang ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది, so which is not good, or it makes awkward it makes the video awkward, more awkward. సో ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచి కొంచెం మిక్స్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ గోనా బి ఏ ట్రావెల్ వ్లాగ్ అనమాట. సో నేను ఇప్పుడు బెజవాడ వెళ్తున్నాను. ఐ ఫీల్ లైక్ కాలింగ్ బెజవాడ మోర్ దెన్ విజయవాడ. ఎందుకో నాకు బాగా ఇష్టం అనమాట. సో ఆ పేరు. సో వేర్ ట్రావెలింగ్ టు బెజవాడ. ఐ అండ్ మై డాడ్ ఆర్ ట్రావెలింగ్. మై మామ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఓవర్ దేర్. మమ్మీ అక్కడే ఉన్నారు. సో ఎందుకున్నారు అక్కడ, ఎన్ని రోజులు ఉన్నారు, ఏంటి ఆ పని మీద, ఏంటి ఎందుకు వెళ్ళాము, ఏంటి అనేది కూడా ఉంటుంది. బట్ సో నేను ఏం చేస్తా అంటే ఫ్రమ్ ద past time I have been to so many different places, but I couldn't vlog at them. I mean, I have the thought to vlog, but now I'm vlogging every day and I'm showing each and everything of my lifestyle. So why can't I vlog this? I thought, why can't I vlog this? So wanted to vlog this too. So now we are traveling to Bejawada. The time is right now, the time is 10:30. We have a bus at 11:30. At present we don't have our car right now, otherwise we would have traveled in our car. Actually I'm gonna say it tomorrow, why don't we have a car right now to travel. The time is 10:30 right now. So we're gonna start at approx 11 or 11:15 like that. Don't know how we'll be going. So actually don't know. So let me ask my assistant what's the temperature. So you know, I'm having an iPhone SE, right? So let's see. Hey Siri, what's the temperature in Visakhapatnam? It's currently 24 degrees. Okay, it says it is 24 degrees Celsius outside. So 0% chance of rain. Happily we can travel, not an issue. So but before traveling there are some precautions to be taken, and now I'm gonna say that each and everything. Just let's take it up. So I'll be uploading a video ఎవ్రీ డే అనమాట. సో డే 1, డే 2, డే 3, 3 days 3 vlogs వస్తాయి అని అనుకుంటున్నాను. సో ఐ ప్లాన్ లైక్ దాట్, బట్ డోంట్ నో అక్కడ మనం తీసుకున్న రూమ్లో వైఫై అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రొవైడెడ్ ఉంటే విల్ డూ దట్, ఆర్ ద వీడియోస్ మేబీ లేట్ అనమాట. ఆర్ఎల్స్ నేను వైజాగ్ వచ్చేసాక నేను ఒకరోజు తర్వాత ఒకటి అప్లోడ్ చేస్తాను, బట్ ఐ ఎడిట్ అనమాట. ఎడిటింగ్కి వీ రిక్వైర్ ఎనీ ఇంటర్నెట్, కాబట్టి ఐ డూ ఎడిట్ అండ్ ఐ upload when I'm back home once again. So before going there we need to check some of the things. So it says it's 24 degrees Celsius outside, so we need to take some of the precautions. So that should be first one, sweater. So yeah, as it's too cold outside, yeah, I like loose sweaters. I like wearing those kinds. So this one is too loose for me. I mean, not too loose, a bit loose for me over the hands actually. So the next one should be my laptop. Yeah, my laptop and my charger. Yeah, actually I posed it in a different way, differentగా పెట్టుకున్నాను, ఎందుకంటే కెమెరాకి ఎంత దింపలేను. అగైన్ నేను కనబడిన ఫేస్ కనబడదు, సో ఇట్ విల్ బి హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్. సో a different one. And next would be this beautiful my lovely camera. This goes into the bag, and oh god, I forgot the most important thing. Yeah, this is the mask. Yeah, I forgot this one. This is the most important thing. Now we're traveling, right? So let's go. మా బైక్ని అక్కడ పార్క్ చేస్తాము. సో చాలా బైక్స్ ఇక్కడ పార్క్ ఉన్నాయి, అంటే మాలాగా అందరూ ఊరు వెళ్ళే వాళ్ళందరూ ఇలా బైక్ పార్క్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు. సో డాడీ ఈజ్ మేకింగ్ సమ్ పేమెంట్ వర్క్. పేమెంట్ కూడా చాలా తక్కువ, వెరీ 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 చీప్ అనమాట. సో అంటే ఇక్కడ స్టీల్ ప్లాంట్ వాళ్ళు ఎక్కువ పెట్టుకుంటారు, నార్మల్ పీపుల్ కూడా పెట్టుకుంటారు, బట్ స్టీల్ ప్లాంట్ మంది ఎక్కువ పెట్టుకుంటారు. సో ఇంకా బస్సు వచ్చినప్పుడు కలుద్దాం మళ్ళీ. బస్సులోకి ఎక్కేసాం అనమాట.
మెల్లగా మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే చుట్టూ జనాలు ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు టైం అరౌండ్ 11:20 అయింది. 11:30కి అన్నారు, కానీ 11:20కే బస్సు వచ్చేసింది. సో మార్నింగ్ అరైవల్ ఏమో విజయవాడలో 6 o'clock అని చెప్పారు. సో చూద్దాం ఎన్ని గంటలకు దింపుతాడు. నేను ఇంకా అర్లీగా దింపేస్తాడు అన్నట్టు అనుకున్నాను. సో లెట్స్ వాచ్. మధ్యలో ఏమైనా వీడియోస్ తీయాలనిపిస్తే తీస్తా మంచిగా. ఆ రోజు రేపు మార్నింగ్ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము మంతిర సత్యనారాయణ ఆరోగ్యాలయంలో ఉన్నామన్నమాట. మా మమ్మీ ఇక్కడ పాస్ట్ 15 days నుంచి అంటే ఇక్కడే ఉన్నారు, స్టే చేస్తున్నారు, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. సో 15 days అయిపోయింది, ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాం అనమాట మా మమ్మీని. అండ్ విజయవాడలో వేరే పని ఉంది మాకు, ఫ్యామిలీ వర్క్. సో దానికోసం కూడా వచ్చాము, అది కూడా చూసుకుని వెళ్తాము. సో వీళ్ళు లోపల అలో చేసి వీడియో తీసుకొని ఇస్తారంటే వీడియో తీస్తాను, లేకపోతే నేను ఏం చేయలేను. బికాస్ అంటే ఇంతకుముందు వ్లాగ్ తీసుకొని ఇచ్చేవారంటే ఇప్పుడేం కొంచెం స్ట్రిక్ట్ అయిపోయింది. సో ఏమవుద్ది తెలీదు, సో కనుక్కుంటా. ఓకే డాడీ హాయ్ చెప్పు డాడీ మా సబ్స్క్రైబర్స్కి హాయ్. సో నేను చెప్పాను కదా డాడీ 6:30 కల్లా దింపేస్తాడని చెప్పాను. బస్ వాడు 6:30 కల్లా దింపేశాడు. ఇప్పుడు మా మమ్మీని తీసుకురావడానికి వచ్చామన్నమాట. కార్ అక్కడ ఉంది, సో కార్ తీసుకుని వెళ్తాము. ఒకసారి కార్ లేకపోతే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చేస్తాయి, ఐ మీన్ ఎంత ఇబ్బందో మనకి. ఓకే కార్ తీయడానికి ఇక్కడ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది, కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది మొత్తం ఏరియా అంతా. సో అదనమాట. ఓకే ఇప్పుడు ఇంకా ఫర్దర్గా మనం బెజవాడలో తిరుగుతాం కాబట్టి సో అదంతా కూడా వ్లాగ్ చేసేస్తాను. అంటే నా వ్లాగ్స్లో నేను మా మమ్మీని ఎప్పుడు పరిచయం చేయలేదు, మమ్మీ డాడీని. సో ఈ ట్రిప్లో ఈ ట్రావెల్ ట్రిప్లో పరిచయం చేస్తున్నాను. ఇందాక డాడీని పరిచయం చేశాను, ఇప్పుడు మా మమ్మీ అనమాట. సో మా మమ్మీ 15 days ఉన్నారు, ఏంటో దాన్ని ఏమంటారు మంతిన సత్యనారాయణ ఆరోగ్యాలయంలో. మమ్మీ నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు మమ్మీ? 15 days ఉన్నావు కదా, అంటే 15 daysలో నేను హాస్టల్లో ఉంటాను చూడండి. నేను హాస్టల్లో ఉన్న కన్నా దారుణం అనమాట. నేను హాస్టల్లో ఉన్న అన్నిసార్లు కాల్ చేయను. ఇక్కడ అక్కడికి వచ్చేసాక ఒక 10-20 సార్లు 30 సార్లు కాల్ చేస్తుంటారు. ఎక్కడున్నారు ఇక్కడే ఉన్నాం, వచ్చేసాం. మా మమ్మీ రావడం లేట్ అనమాట. మా మమ్మీ రావడం లేట్ అయినా కూడా మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో కాల్ చేస్తారు. సో మమ్మీని 15 days నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అని చెప్పమా. ఫస్ట్ 1 week 15 days నేను ఒక్కదాన్ని ఉందామని వెళ్ళాను. అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ మొత్తం అట్మాస్ఫియర్ అంతా చూడగా నాకు భయం వేసేసింది. నీకు గొడవ చేసి ఒక 1 week డాడీని కూడా ఉంచేసుకున్నాను. డాడీని ఉంచేసి డాడీ కూడా వెయిట్ లాస్ అయ్యారులే. ఏదైనా యూజ్ ఉంది కదా, యూజ్ ఉంది కదా. ఓకే ఎలా అంటే డేస్ అవర్స్ టైం అంతా లెక్కేసుకుంటా ఉన్నాను అనమాట. రూమ్ క్లీన్ చేయడానికి విజయమ్మ అని ఉంటది, ఆవిడ వస్తే విజయమ్మ ఇంకా 4 days, విజయమ్మ ఇంకా 3 days అని అలా. అంటే మేము హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు మాకు అవుటింగ్ వస్తే క్లాస్ నుంచి కానీ గురువు ఇంకా 2 days రా ఇంకా 1 day రా. సో సేమ్ అనమాట, మాకు ఫోన్స్ ఉండవు, వాళ్ళకి ఫోన్స్ ఉన్నాయి అంతే. దట్టు అక్కడ ఫుడ్ అది సాల్ట్ అట్లా ఏమి ఉండదు కదా. లాస్ట్ డే మాకు సెండ్ ఆఫ్ పానీపూరి అవి పెట్టారు. 6 పానీపూరి పెడతారు, పానీపూరి చాట్ ఇంకేదో పెడతారు అనగానే 4కే రెడీ అయిపోయి కూర్చున్నాం. రెడీ అయిపోయి 5:30 కల్లా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి 6 కల్లా తినేసేస్తే అంటే ఏంటి గబగబా అవేమో ఫుడ్ చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా, తినేసేయాలని ఆరాటం. అది తినేసిన తర్వాత గబుక్కను పడుకుంటే తొందరగా తెల్లవారిపోతే
తొందరగా మీరు వచ్చేస్తారు, అందరూ బయటకు వచ్చేయచ్చు, తొందరగా వేడి వేడి టీ తాగొచ్చు అని అలా ఇచ్చేసేసి బయటికి రాగానే గట్టిగా గాలి పీల్చుకున్నాను అనమాట. ఓకే నన్ను డామినేట్ చేసేస్తాను ఎక్కువ, ఇంక నేను తీసుకుంటాను క్యాంప్. ఇప్పుడు నేను హోటల్ తీసుకెళ్ళండి, హోటల్ నుంచి ఎక్కడికైనా వెళ్దాము అంటే ఇక్కడ మా రిలేటివ్స్ ఉన్నారనమాట. సో పెద్దనాన్న వాళ్ళని కలిసి ఇంకా ఏదైనా బయటికి వెళ్దాం సరదాగా అంటే మా మమ్మీ అంది ఇంకా 3 days ఉంటాం కదా ఇక్కడే, సో ఇప్పుడు నేను మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తానని చెప్పింది. సో ఆఫ్టర్ ఎ హ్యూజ్ ఫైట్ వీఆర్ మూవింగ్ టు అవర్ గ్రాండ్ మాస్ హౌస్. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాం. వాళ్ళది ఏంటంటే పల్లెటూరు, కానీ సిటీ లాంటి పల్లెటూరు అనమాట. ఆ పొలాలు అన్నీ ఉంటాయి. అలాగే అంటే గుంటూరు ఆర్ బాపట్ల అంటే వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అనమాట అందరూ. లిటరసీ రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ. సో ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్తున్నాము. అక్కడికి వెళ్ళాక ఏముంటాయి, మంచిగా పొలాలు కనబడితే అట్లా వీడియో తీసుకోవడం, లాగ్లో పెట్టుకోవడం. సో అసలు లిటరల్లీ చెప్పాలంటే ఇంకా బ్రష్ కూడా తెలియదు, టైం 8 o'clock అయింది. నాకు తెలిసి 9-9:30 కల్లా వెళ్ళిపోతాం. ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళి లంచ్ చేసి మళ్ళీ ఈవినింగ్కి విజయవాడ వచ్చేస్తాము. సో ఓకే అంతే అనమాట. ఇంకా అలా చూస్తే బ్లాగ్ ఎంజాయ్ చేయండి అంతే, ఇంకా ట్రావెల్ బ్లాగ్ కాబట్టి. బాయ్ బాయ్. సో మా మమ్మీ వాళ్ళని కారు వెనకాల ఉంచమన్నాను, నేను ఇంటికి నడుచుకుని వెళ్తున్నాను. ఇల్లు అనమాట అది. సో ఇంటికి నడుచుకెళ్తున్నాను, గుర్తుపట్టరు, హెయిర్ స్టైల్, ఫేస్ అన్నీ మారిపోయాయి. సో చూద్దాం. ఇంటి నిండా గుర్తుకున్నాను, చూడలేదు ఇంకా. అమ్మమ్మ మనోడు కళ్యాణ అబ్బాయి హలో గైస్. సో ఈ బ్లాగ్ అనేది ఏంటంటే, హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద బ్లాగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో ఏంటంటే ఎక్కడికక్కడ బ్రేక్స్ వచ్చి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా మా అమ్మ వాళ్ళ ఊరు వచ్చాను, ఇందాక వాళ్ళకి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాను, అది మీరు చూశారు. వాళ్ళు ఏంటంటే అప్పుడు మా తాతయ్య ఇక్కడ ఈ కంకరపాడంలో ఒక 25 to 30 years నుంచి ఉంటున్నారు. సో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ ఊర్లో స్కూల్ స్టార్ట్ చేసింది మా తాతయ్యే. సో ఏంటంటే అందరికీ సెంటిమెంట్ అనమాట. అందరూ వాళ్ళ దగ్గర చదువుకుని వాళ్ళ దగ్గర పెద్ద అయిన వాళ్ళు అమెరికా, US, కెనడా అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. సో అలా అనమాట. సో ఏంటంటే వాళ్ళ పిల్లలు అలా అందరూ కూడా మా తాతయ్య దగ్గరికి వచ్చి అక్షరాభ్యాసం చేయించుకుంటారు. అంటే స్టార్టింగ్ నేమింగ్ సెరమనీ కానీ, లేకపోతే ఫస్ట్ రాయిస్తారు కదా, పలక పట్టించుకొని రాయిస్తారు. సో అలాంటివన్నీ మా తాతయ్య దగ్గర చేయించుకుంటారు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మా ఊరి దగ్గర ఉన్నది అనమాట ఇదంతా. వెనకాల ఈ చుట్టూ ఇదంతా కూడా పొలమే. సో ఇదంతా పొలమే అనమాట. అలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ప్రశాంతంగా. కొంచెం ఎండ ఉంది, ఈవినింగ్ టైం వస్తే మంచి బ్రీజ్ ఉంటుంది, అంతా బాగుంటుంది, హాయిగా ఉంటుంది. సో శనక్కాయలు ఏదైనా తినుకొని ఇక్కడ కూర్చోడానికి ప్లేసెస్ ఉంటాయి, కూర్చుంటే సూపర్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అదనమాట. సో ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ లంచ్ చేసేసి బెజవాడ బయలుదేరిపోతాం. మళ్ళీ ఫాస్ట్గా వెళ్తాయి ఈ రోడ్లో. సో లంచ్ చేసేసి బెజవాడ బయలుదేరిపోతాం. బెజవాడలో పని ఉంది హోటల్లో, ఇప్పుడు వెళ్ళి హోటల్ బుక్ చేసుకుని హోటల్లో ఉండాలి. సో అదనమాట ప్రజెంట్ వరకు ఇప్పటివరకు ప్లాన్. ఇంకా దాని తర్వాత ఎలా మారుతుందో చెప్పలేం, ఎందుకంటే ఇది మనం ఏం ప్లాన్ ట్రిప్ కాదు, అన్ప్లాన్ ట్రిప్ కాబట్టి. సో వెయిట్ అండ్ వాచ్ అంతే. ఎంజాయ్ ద వ్లాగ్. హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద వ్లాగ్. ఇప్పుడు మేము హోటల్లో వచ్చాం అనమాట. చివరాఖరికి వచ్చాం హోటల్లోకి. ఇప్పుడు టైం ఎంత అయిందా? 7:20 అయింది. మేము అక్కడి నుంచి బాపట్ల, మా అమ్మమ్మ ఊరు నుంచి
మేము ఇప్పుడు ఇండియన్లో వచ్చాం 4 o'clock కల్లా వచ్చాం. మధ్యలో 4 o'clock రూమ్ తీసుకున్నాం. మమ్మీ ఇక్కడ ఉంచేసి మాకు బయట పని ఉంది, సో ఆ పని కోసం బయటికి వెళ్ళాం. సో ఇప్పుడు మీకు మిమ్మల్ని రూమ్ టూర్ చూపిస్తాను అనమాట. రూమ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ వచ్చేసరికి 2 cots ఉంటాయి అనమాట. ఉండేది ముగ్గురే, కానీ కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి కాబట్టి 2 cots తీసుకున్నాం. అండ్ ఇక్కడ ఒక LG టీవీ వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ మన ల్యాప్టాప్ ఎడిటింగ్ చేసుకోవడానికి కరెక్ట్గా ఇచ్చాడు. సంతోషపడిపోయాను నేను, అమ్మయ్య ఇచ్చాడు కదా అని. దాని తర్వాత వైఫై కూడా ఉంది. మెయిన్ మనకు కావాల్సింది. ఇక్కడ వ్యూ ఉంటుంది అనుకుంటారేమో, వ్యూ ఏమి ఉండదు. ఎప్పుడు ఒక హోటల్లో దిగుతాం, ఈసారి ఆ హోటల్ వాళ్ళు రెనోవేషన్స్లో ఉంది. సో ఈ హోటల్లో దిగండి నుంచి వాళ్ళు చెప్పారు. సో అందుకే ఈ హోటల్కి వచ్చాం. ఏముంది, ఈ సోఫాని ఇటువైపు జరిపేసి ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ పెట్టి ఎడిటింగ్ చేస్తాను. సో ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసరికి ఇవాళ మండే అనమాట. సో ట్యూస్డే మార్నింగ్ 9:30 షార్ప్ మార్నింగ్ వచ్చేస్తుంది ఈ వ్లాగ్. సో ఏంటంటే నేను నా కేబుల్ నాదేంటంటే అమెరికన్ ప్లగ్ అనమాట, ల్యాప్టాప్ ఛార్జర్. అది ఇండియన్ ప్లగ్లోకి 3 pin ప్లగ్ తెచ్చుకోవాలి సాకెట్, అది మర్చిపోయాను. సో ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తాం టిఫిన్కి వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చుకుంటాం. సో ఈ వీడియో ఎక్కడితో ఆపేస్తాను అనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో డోంట్ ఫర్గెట్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సైనింగ్ ఆఫ్ స్పార్టాకి. బై బై, సీ యు టుమారో.